देखंतु मनीष मरीगला पर भी सरकार खातार बंचिक रही ता नारा आसुथिबा टंका को कहा पकेट गरम होउछि अर्थात जड़े 98 वर्षर वृद्धा मला पर भी तांकर भत्ता टंका को कुआडे किए हड़प करिछि संगीन अभियोग आसी सातपड़ा पंचायत अभियोग कर पुओ बोहू से टंका कुआडे तांकर स्थानीय वार्ड मेंबर सभ्य एवं पूर्वतन पीओ अर्थात पंचायत निर्वाही अधिकारी ए टंका को हरिलुट करछंती। ये हूँ सीधा चलक चित्र कृष्ण प्रसाद ब्लॉक अंतर्गत सातपड़ा पंचायत दृश्य एवं से अभियोगकारी अच्छी आम मतामत नवा। आज्ञा प्रथम स्वागत जन एमबीएस टीवी को कौन रही आपंकर अभियोग? आज्ञा आज्ञा नमस्कार मु सातपड़ा पंचायत गोपीनाथपुर पाटणार जड़े बासिंदा अटे। आज्ञा मोर जेजेमा मरला आमर वार्ड मेंबर जी पायल दले सी मागिले कि कहले आज्ञा आ भत्ता खाताटा दिंतु मु डेथ पकईकि ऑफिसर मागुंट मु खाताटा आनीदेवी मुझे हाँ नियंतु मसे दिमास है जेहेतु लोक मरीगले आमर सी खाता भी कौन दरकार अच्छी आम भी किसी मानने खोटताड़ कलुनु पंचायत आसिलु जिते देखिलु डेथ सर्टिफिकेट आमर दरकार है जगह बाड़ी केस डेथ सर्टिफिकेट आम जेजेमा दरकार है आसिक देखला सरपंच कहले आज्ञा आपणकर तो भत्ता चली आपणे कौन डेथ सर्टिफिकेट आसठू आम माने कहलु कौन आम बिना परमिशन रे आम बुढ़ी माँ मरिले किए से पैसा उठाउछंती एठू जाइकरी जहाँ को खाता देइथिलु जो आमर वार्ड मेंबर को से खाता तांको मागिलु खाता मागिला सी माने खाता कथा कहलेनी जमिति एबे बाइट देले खाता कथा पचारिबारु अन्य आडे माने बुलाई कि नेले जे मृत्युवरण करछन्ती आपण तांकर कोन हेबे जे नातुणी बहु नातिनी बहुत पुओ जी आम पाखे अच्छा पुओ ना नाती नाती एवं सी आम पाखे अच्छा सीधा सड़क पचार। आज्ञा प्रथम स्वागत जनाऊँगी। आज्ञा आपणकर जो जेजेमा मृत्युवरण कर मृत्युवरण करथिला कौन ये अभियोग रही? आज्ञा 25 फेब्रुआरी मसरे मृत्युवरण करते कौन 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 अभियोग आप अभियोग जे जी आमर गोपीनाथपुर पाटणार वार्ड मेंबर पायल दलाई सी आमर जो भत्ता खाताटा बुढ़ी मार रखी जेहेतु 80 वर्ष होता माने जराजीर्ण अवस्था आम बुढ़ी माँ पड़ी थे आम सेवा सुतरा करने पूर्व आम ये भत्ता खाता प्रति ध्यान देउनथलु जैकि से फायदा नहीं करी सी माने डेथ करी बर्तमान आम कहीदेला जे डेथ होली आपन जो अभियोग करछंती वार्ड मेंबर सभ्य जेतले आपन को पंचायत रे भत्ता बंटा जाए वार्ड मेंबर सभ्य कोन इन्वॉल्व रहंती कि? आज्ञा शुणु दीटा माने आलपंडा वार्डर जी सरपंच ए जो आमर वार्ड मेंबर बिलासिनी मैडम सी टोटाल आसती नहीं किंतु ये पूरा गछ मूले छिड़ा जमीती माने वृद्ध लोक सेवा कला भाया किंतु आ भितर पछरे आंकर कौन गोटे उद्देश्य थिला जे से माने पैसा मारे बोली आम बुढ़ी मार लेखन दलई आउ जो अभिसेठी जी आमर शेड्यूल कास्ट धोबा तांकर भी माने देढ़ वर्षर पैसा बर्तमान हड़प कर तदंत कर। हाँ निश्चित रूप आपण मैंने सीधा सड़क शुणुले कि किभली भाव में टंका हड़प कर सभ्य अच्छा मैडम आप ना गोटे आलिगेसन आस अभियोग आसी कि सातपड़ा पंचायत जो गोटे घोटाला हाँ आपण ना गोटे अभियोग आसी जे कि सातपड़ा पंचायत जड़े मृत व्यक्ति वृद्धा जहाँकर बयस पाखापाखि से जहाँ कहते 98 वर्ष हम सी 10 मास पूर्व 2025 फेब्रुआरी 2 रे मृत्युवरण करते किंतु तापर 10 मास पर्यंत टंकाटा हड़प होइछि मला पर टंकाटा हड़प होइछि मला लोक को जीवित घोषणा करा जाए हड़प होइछि सीधा सड़क आपण नाटा से कहउछन्ती आपण एवं पीओ मिलित भाव में टंका हड़प करछन्ती बोली आकु नहीं आपण कोन मतामत ओ जदी कहिबी आपण को माने भित्तिभूमि रे प्रमाण कौन आनी जे मते आपण आलिगेशन आणुछन्ती मुझे जाना चाहूँगी सठिक प्रमाण पत्र गोटे पंचायत मैडम सठिक प्रमाण पत्र से जनाब तदंत पर वास्तव में आपण से सामिल होती कि से पैसा हड़प करके आपण ना मिछुटार कही पारती से सामना को से तथ्य आसो जिते से तदंत हम किंतु सत्यासत्य से प्रकाश हम किंतु आम पाखे अभियोग पहुँचला कि सीधा सड़क आपण ना अभियोग कर आम आपण को किसी चाहूँ आपण आर उपर स्पष्टीकरण कौन दे आज्ञा शुणु कौन कह मुझे खाता नहीं कि मुझे भत्ता देनी मोर एत बड़ क्षमता नहीं जे मुझे भत्ता दे पारि बोली मु गोटे साधारण वार्ड मेंबर सहित मिसिकी पंचायत शुणु आपण कहे अनुसार मुझे सत्यता किसी अच्छी आमको प्रमाण सह देखा
जदि आपण प्रमाण सनद देखिबे आपण मते ଆପଣ କହିବା କଥା ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି जदि गोटे ରୂପେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସଭ୍ୟା ଯାହାକି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଟଙ୍କା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିକି ପଚାରିଥିଲୁ ନିଜ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସଭ୍ୟା ସେ ନିଜେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ବାବଦରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ସାତପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଲା ଲୋକକୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ମଲା ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା କିଏ ଏବଂ ସେଇ ମଲା ଲୋକର ଟଙ୍କାକୁ କିଏ ହଡ଼ପ କରିଥିଲା ସିଧାସଳଖ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି MSTVକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କି ସାତପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ପିଓ ଥିଲେ ଯିଏକି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଆମର ଭୂତି ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ଯିଏ ବୃଦ୍ଧା ଯାହାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ବୟସ ହେଉଛି 98 ବର୍ଷ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଇছে 13/2/2025 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା ତା ପରଠୁ 10 ମାସ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କିଏ ହଡ଼ପ କରୁଛି ମଲା ପରେ ଆକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଭତ୍ତା ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବା କଥା ଆମର ଦସ୍ତଖତରେ ଭତ୍ତା ଉଠେ ପିଓ ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପିଓଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନିୟମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଣ୍ଟିବାର ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଠୁ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗାଁ ତ ପିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଯେଉଁଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ନେଇକି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟନ୍ତି ବାକି ଯେଉଁଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆମର ନାହାନ୍ତି ସେ ଗାଁ କମିଟିର କାହାକୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟା ଆସିଛି ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋପୀନାଥପୁର ପାଟନାର ସେ ଆମକୁ ମୋତେ ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କର ଭତ୍ତା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦେବି ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଏ କି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କିଛି ହଡ଼ପ ହେଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ମୁଁ ବି ହେଉ ପିଓ ବି ହୁଅନ୍ତୁ କି XYZ ଯିଏ ବି ହେଉ ଯିଏ ଦୋଷୀ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭତ୍ତା ଖାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରାଯିବନି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ମୁଁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବି ଆପଣ ତ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏକି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏକି ଭତ୍ତାରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଏହାର କ'ଣ ନାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିୟମ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବେ ଯେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯଦି ସେ କାହାର ସହଯୋଗ ନେଲେ ଯେମିତି ଆମର ବଳଭଦ୍ରପୁରଟା ବଡ଼ ଗାଁ ଆମର ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସଭ୍ୟ ଯିଏକି ପାୟଲ ଦଳାଇ ସିଏ କେଉଁଠି ସହଯୋଗ ଯିଏକି ପିଓଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସରୋଜ ବାବୁ ବୋଲି ଯିଏ ଥିଲେ ପିଓ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କୁ ପାୟଲ ହେଉଛି ଯିଏ ପାୟଲ ଦଳାଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆକୁ ନେଇ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ସତରେ କ'ଣ ପାୟଲ ଦଳାଇ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି କି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ ନାଇଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପିଓ ରୁହନ୍ତି ସେ ତ କୁହନ୍ତି ସେ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସେ ଝିଅଟା ଭଲ ସହଯୋଗ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ବସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାହା ସରପଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଦୋଷୀଙ୍କି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟତା ଥିବ ତାହେଲେ ଦୋଷୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟାଏ କଥା ସତ କଥା ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସଭ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣିତ ମିଳିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଓ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ଆପଣ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଯିଏକି 98 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ତାପରଠାରୁ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟଙ୍କାକୁ କୁଆଡ଼େ ପିଓ ଯେ ପୂର୍ବତନ ପିଓ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସଭ୍ୟା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଆଉ ଆପଣ ଆକୁ ନେଇକି ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ତଥ୍ୟ ପୁରା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଆ କହି ରଖୁଛି କି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତି ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ବୟସ୍କ
ବୃଦ୍ଧା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବି ଆଣିକି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ଜାନୁଆରୀ 25ରେ ମରିଛନ୍ତି। ତା ପରଠାରୁ ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ଆମ ଖାତା ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ରଖନ୍ତି, ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ମରିବା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ପାଇନୁ ମଧ୍ୟ। ମୋତେ ସେ ଆସିକି ଦେଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁଟାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ସବୁଠି WMP ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠିଆ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? সেটা কেবে সে মরিଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇନଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏହା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇନେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମରିଲା ପରେ ପଇସା ଉଠିଛି। ସେ ପଇସା ହିତାଧିକାରୀ ନେଇଛନ୍ତି କି କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିପାରିନି। ଏକୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କରିଥିବ ତାଠୁ ଭରଣା କରାଯିବ। ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଯିଏକି ବୁତି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ 13/2/2025 ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 13 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। କେଉଁ ମାସ ଯାଙ୍କା ସେ ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି, ମଲା ପରଠାରୁ କେଉଁ ମାସ ଯାଙ୍କା ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖାଇବେ। ହେଲା ପରେ ବି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ନୂତନ ଭାବରେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ 10 ମାସ ଧରି ସେ ଭତ୍ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭତ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭତ୍ତା କିଏ ନେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଛି, ଜଣେ ମଲା ଲୋକକୁ ଏଠି ବଞ୍ଚାଇଲା କିଏ, ଏହା ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆର ସତ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବୁତି ବେହେରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ବୁତି ବେହେରା, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ବୁତି ବେହେରା, ଏଠି ଡେଥ୍ ପଡ଼ିଛି ଡିସେମ୍ବର 2025। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସେ କପିଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କପି ଦେଖାଉଥିଲେ କି 13/2 ଅର୍ଥାତ୍ 13 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ସେ ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁତି ବେହେରା ଯିଏକି 13/2/2025 ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆପଣ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଯିଏକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ ପିଓ ସାର୍ ମହୋଦୟ, ସିଏ ଦେଖାଇଲେ କି ସିଏ ହେଉଛି 25 ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯାଙ୍କା 2025 ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ଆରି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଯଦି କହିବା 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ 3500 ଟଙ୍କା 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଟଙ୍କାକୁ କିଏ ହଡ଼ପ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ହଡ଼ପ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହେଉଛି ଜୀବିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଆମର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଏବଂ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଏ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିକି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥାଏ, ସରକାର ବାବୁ ଆକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହାକୁ କିଭଳି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ପୂର୍ବତନ ପିଓ ଯିଏକି ସରୋଜ ବାବୁ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସଭ୍ୟା ପାୟଲ ଦଳେଇ ଏ ଟଙ୍କା ଯଦି ହଡ଼ପରେ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି ବା ହରିଲୁଟ କରିବାରେ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ରୂପେ ପୁରା କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଯେଉଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ନାକ ତଳେ ରହି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଗଲା, ଏକଥା ବାସ୍ତବରେ କେମିତି କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିହାତି ରୂପେ ସମୟ କହିବ, ବାସ୍ତବରେ ଏହାର କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ।